SS ਟੈਲੀविजन के सारे दर्शकों का तो रेडियो सुरसागर के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। अज के भखते मसले प्रोग्राम के है साडा हफ्तावारी प्रोग्राम, जिस दे नाल कि तुसीं दूर दराडे बैठ के रेडियो के माध्यम के नाल जां फिर टैलीविजन के माध्यम के नाल जुड़ते हो, तो शुक्रिया तुहाडा असीं अदा करते हैं। और प्रोग्राम तो बाद प्रोग्राम के दौरान भी तुसीं अपने सलाह मशवरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जिस तरह अपने फीडबैक के नाल सानूं निवाजदे हो, उस दे लई तुहाडा धन्नवाद, क्योंकि वो तुहाडी कीती हुई गल के आधार पर ही सानूं मौका मिलदा इन्हां प्रोग्रामां नूं उस तरीके दे नाल तरतीब देण दा जिस तरीके दे नाल तुसीं इन्हां नूं देखना मानना चाहते हो। तो साडी ये कोशिश हुंदी है कि जे तुसीं एक ये अपने आप दे विच काफ़ी लंबा समा प्रोग्राम चलदा, लंबे समय तो 90 मिनट का 1.5 घंटे का, भी जे तुसीं 1.5 घंटा अपने जीवन का साडे इस प्रोग्राम नूं समर्पित करते हो, तो साडी कोशिश है कि उस दे विचों तुहानूं कुछ ना कुछ हासिल होवे, कुछ प्राप्त जरूर होवे। दो हिस्सों में प्रोग्राम पेश किया जाएगा। पहला भी बड़ा हिस्सा अहम है, तो दूसरा हिस्सा जोड़ा जी भी वो अहम बन गया करद्या करवाद्या हौली हौली। कोकविल विखे जो भी सरगर्मी अज हुई है गुरुद्वारा साहब के अकाल तख्त साहब तो चिट्ठी उन्होंने पहुंची है, तो 10 दिन का स्पष्टीकरण देने के लिए समा दिता गया। वो गलबात भी प्रोग्राम के अगे चल के असीं अपडेट करांगे कि कित्थे तक पहुंची है। इस तो पहला लेकिन के प्रोग्राम असीं जिस तरीके दे नाल तरतीब दे रहे सी, उस दे लिए अज साडे कोल मेहमान प्रोग्राम के पील रीजनल पुलिस के सहयोग के नाल पहुंचे ने। उस तो पहला ब्रिगेडियर नवाब सिंह जी ही प्रोग्राम से। सत श्री अकाल जी ब्रिगेडियर साहब। सत श्री अकाल जॉल साहब और सारे सारे सुनने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल। जॉल साहब, प्रोग्राम शुरू होने तो पहला जे इजाजत दिओ तो मैं दो अनाउंसमेंट करना चाहना। एक तो क्योंकि असी सारे जिन्नी भी सिख कौम है इस साल 550वां जन्मदिन गुरु नानक साहब का मना रहे हैं, वह एक हिस्सा असी टाइम टू टाइम गल करते रहते हैं जॉल साहब कि असी एक्स सर्विसमैन साडी एक एसोसीएशन है इत्थे, वो भी 20 तरीक को इत्थे हिली रोड से फार्म हाउस से उन्होंने आउटडोर मीटिंग है और उस दिन 13 दरख्त असी उस फार्म हाउस से ला रहे हैं बाबे नानक के नाँ से। असी सारे ने रिक्वेस्ट की सी कि इस साल कि हर जोड़ा बाबे नानक के विचारों से यकीन रखता वो एक दरख्त जरूर अपने घर लाउन ताकि असी एनवायरनमेंट नूं कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत अच्छी ब्रिगेड साहब, 13 भी लग सकते, 550 भी लग सकते। हाँ जी, 550 भी लग सकते कि 5 मिलियन भी लग सकते सारे लाउन। दूसरी अनाउंसमेंट जो साहब ये है कि पिछले हफ्ते एक मीटिंग सी इत्थे मिस्टर चो ने कोरियन साउथ कोरियन मिनिस्टर ने साउथ कोरियन कैनेडियन और 6 बारी वो काउंसलर रहे हैं और इस बारी MPP और मिनिस्टर ने सीनियर ने जी एक मीटिंग सी साड़ी कि मैनू भी उन्होंने बुलाया सी, तो उससे काफ़ी कुछ डिस्कस होया। मैं बाकी डिटेल तो नहीं डिस्कस करना चाहता, किसी होर दिन कर लाँगे, पर एक पॉइंट मेरे वालों सीगा कि जिहड़ी बहुत वड्डी जरूरत है साडी कम्यूनिटी नूं सीनियर होम की ब्रैंपटन या मिसिसागा जी, वो पॉइंट उन्होंने रजिस्टर तो कर लिया। मैं सारे रिक्वेस्ट कराँगा कि अपने अपने काउंसलर MPP उन्होंने थोड़ा दबाव पाउन ताकि ओंटारियो की गवर्नमेंट से दबाव बढ़े। और एक जिस तरह सरी दे विच है बड़ा सक्सैसफुल चल रहा सीनियर होम, तो इत्थे भी साडी कम्यूनिटी लिए कोई ना कोई सीनियर होम बन जाए। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल। और गुरप्रीत ढिल्लों आए सी पिछले संडे प्रोग्राम के दस गए सी भी ये प्लैनिंग फेज के ऑलरेडी है ब्रिगेड साहब। वेरी गुड। सो उन्होंने कोल इन्वेस्टर्स पहुँच गए हैं, सो एक तरीके नाल प्लैनिंग पहुँच गई है। सो देखते हैं आने वाले समय के और बकायदा तौर पर जिस तरह का यह कम्यूनिटी के वालों मंग है भी सीनियर होम होना चाहिए, वो भविख आ जाने की संभावना बनती जा रही है। आओ फिर प्रोग्राम के अगे वधिए तो असीं पील रीजनल पुलिस तो साडे कोल प्रोग्राम के ऑफिसर साहबान पहुंचे ने, करिए उन्हों का निघा स्वागत। तो प्रोग्राम के फिर अगे चलीए जिहड़े कि कम्यूनिटी के भखदे मसले रहिंदे आ पुलिसिंग के नाल संबंधित असीं उन्हों का जिक्र करांगे। प्रोग्राम के गलबात की जाएगी। तो सब तो पहला असीं स्वागत करिए मनजीत सिंह जी बसरा जो कि कांस्टेबल हैं पील रीजनल पुलिस तो। स्वागत है जी। सत श्री अकाल सर, बहुत मेहरबानी। और इन्हों के नाल ही बैठे हैं सज्जे हथ सार्जेंट पॉल ढिल्लों। वेलकम पॉल। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, ये साडे कोल 2 नुमाइंदे ने जिहड़े कि खास तौर पर इन्हों का वैसे काम है पील रीजनल पुलिस के रिक्रूटिंग है जी, जी भर्ती होंगी है, कह लो कि नवे नौजवान भर्ती किए जाते हैं पुलिस के उसकी देख रेख एक तरीके कम्यूनिटी के नाल कम्यूनीकेशन करने के लिए उसकी इनफॉर्मेशन स्प्रैड करने के लिए ये ड्यूटी है। लेकिन इस दे नाल ही होर की कुछ कम्यूनिटी के पुलिसिंग के नाल संबंधित असीं वो भी इन्हां दे नाल करांगे।
ਸਾਂਝਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ, ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੈਟਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਲਰੀ ਆਫਿਸਰਸ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੈਡੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੀਫ ਸੀ, ਚੀਫ ਜੈਨੀਫਰ ਐਵਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਡੈਟ ਹਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਡੈਟ ਹਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਡੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ 18 to 24 year old। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਯੰਗ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮਸਾਂ 4 5 10 ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੀ ਪੀਓ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੱਖੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲੈਸ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ, ਦੈਨ ਮਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਪੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ? And I'll explain it to everyone is there's lots of opportunity with PL Police right now. We are seeing, we are getting a lot, many, like for example, South Asian males, Punjabi males, we're getting a lot of them. What we, and they're coming as excellent candidates with school volunteer experience. And we're very proud of them. Constable Besser and I, we see them a lot. We see them, they were actually in the community today playing soccer at Dixie and Dairy Road with the youth, number of officers, Apne officers with the youth. What we need. Yeah. It was a bad day today. But what we are looking for help from the community is with South Asian females. So we are looking for support. We are looking for our young women to be supported from the community, be supported from their parents, and so that there's more applications coming. And whatever help they need, like myself and Constable Basran, we're there to help you, to guide you. If you're not ready to put in your application, come see us. We're at the information sessions. We will help you. We will help guide you, so you don't have to come in and you think that you have to be ready right away. We'll talk to them. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਸਲਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਨੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। In Peel Police, we want to reflect the community. So if you're coming from a diverse background, if you come with other experiences, we want to see that, because you will be the most helpful to the Peel Police community. So for us, our chief, our deputy chiefs, everyone, they value diversity. The officers, the officers value diversity. So sometimes you bring a different perspective. For example, you come from India, you bring a different perspective. You have a different understanding of the homes. So we're fortunate, Constable Besser and I, and we see the youth coming. So that's not a problem with Peel Police.
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਫਿਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਗਾ 960 ਰੇਡੀਓ AM ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਗਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ 960 AM ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੈਂਟ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ, ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਕਿਊ ਫਰਮ ਯੂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗਰਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗਰਲਸ ਲਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਗਰਲਸ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਲਸ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਗਰਲਸ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। That's an excellent example. We have role models. We have a lot of we have a lot of Punjabi women now who are police officers. They are role models. They do the mentoring. We've already run one women's only session, information session, fitness session. We give them an example. We had an opportunity where you could do the job. So we want you to know when you come, you're going to get that opportunity. You're going to get that mentorship. The same, we do it for males, females. We do that. There are those role models now, and you will see them. Like we went to the event today. You will see those, and we're looking to do more. Right now, recruiting's in the process of planning another program for women only, where they can try to do different police things, and they'll hear from different officers, including South Asian, including Punjabi females. So we will let you know if you could pass on for us, please. We will let you know as soon as we have that finalized, the date, and then we'll bring them there. Yeah, and that's perfect. That's exactly the things we're looking for, and the ideas and the support from you as well when we do it. and selection criteria for men and women are same? It's the same. Okay. It is the same. We have on our website, and when they come to information session, it is there. But we are finding that women are more than capable of the testing, of the interviewing, of being excellent police officers. We have many women leading our police force right now, so it's a great time for them to come and apply. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਫਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਪੌਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਗਾ 960 AM ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮੈਸੇਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਸਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 911 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਅਪ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਉਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਪ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 911 ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 1 ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਸਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 1 ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 1 ਕਾਲ। 911 ਕਾਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 1, ਉਹ ਓਨਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫਿਸਰ
ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 1 ਦੇ ਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਨੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 911 ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 911 ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 911 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਜਨ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਮੋਰ, ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। We understand that there is a concern with the response time. So when you do call, and like Constable Russell was saying, understand. So if a high level of something violent crime happens, like I'll give you an example of a shooting. If a shooting happens, then it takes a number of police officers, number of police vehicles will have to go and respond to that. Right now, in the last number of months, what Chief McCord, PO Police, the command, are looking at is they are looking at different things to move people around, to move officers, to see where necessary, to so that there's more frontline officers. So that means more officers in their police vehicles ready to respond to the calls, and that is being looked at very much right now. And I think we're going to see soon changes with that. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਨੈਂਟ ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਟਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੌਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਟਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। And calls both on it like they're jada on with argument now, huh? So it doesn't mean when you hear there's calls coming, it doesn't mean that someone's being assaulted. And the police are they welcome those calls. If you have a problem and you need to call 911 and you think there's an argument that's escalating, we will go, we will attend, we will try to help to bring the argument down. And so many calls are like that too as well. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੈਟਸ ਅ ਜੌਬ ਆਫ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਸੇ ਉਹ ਮੇਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੀਅਰ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਬੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਅ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਸੀ ਦੇ ਵਾਸ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਆਫ ਲੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਰ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਲਾਅ 9 to 10 years। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੂ ਯੂ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਕਿ ਲਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਅਰ, ਲਾਅ ਦਾ ਫੀਅਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। It's a good question. What we feel is, and what we are starting to see is, we're starting to see that the crime is not just crime. Crime is not just an act. Crime means to us also as police officers, it means people need help.
So we don't look at it in that way. We try to think support what can stop the crime, and so the way, and we're not the government, we just enforce the laws and whatever the laws are, but they're looking at ways, and the way they teach us as police officers is not only to look at the crime, not only arrest someone, not only to put them in jail. They want us to see, okay, if we can do different things, if there's community resources, let's stop the crime from happening again. And I think that's the focus. The way we see it is that's the focus of the government. That's what we're following. That's how the government sends us, gives us our instructions, and we're following that lead. But when we look at crime, crime is not just about the police, right? Crime is also about the community. So everybody getting involved to, as we as police officers, and Constable Besser and I have the conversation, it's not only about jail. Yeah. I think, sorry. Does that make sense? Just one more question on this. You see, the perception out here amongst at least our community, let's be very honest, there's been a drug going on and a lot of people made a lot of big money, and people know, the community knows. Possibly community doesn't come out like you said. The community is also part of solving the crime. And now, of course, there is a lot of police officers from our community. Previously, possibly there was a gap between they didn't know what's going on inside the community, and it was being kept under this carpet for a long time. So the gap is, and that's important, is that what we need to know, if you are aware of a crime, if you are hearing things going on, you should have an expectation on yourself as being a community member that you report it to the police. The police can't act, and they cannot, if you know things that are going on and we don't know about it, we can't act on it, and they're just going to keep happening. Yeah, that's right? where I want to also a little interject that the community sometimes complain even if they want to involve, but they don't get proper response from the police. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਟਿਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਲਨ ਕਾਰ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਿਪ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਡਜ਼ ਵਰਕ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪ ਫੋਲੋ ਅਪ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਅਪ ਟੂ $2,000 ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਕਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ 911 ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੀ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਟਾਊਨ ਪਰਸਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ 911 ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਂਗ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੋਨਿਮਸ ਕਾਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ 911 ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। Take it as a feedback or otherwise. You see what happened in Surrey about 6 months back. The whole community got up one day that so many boys from our community getting killed. There was a talk today that even here in Brampton people need to get together and wake up the issue that there is a drug so much, and wake up Surrey and wake up Brampton or wake up Mississauga. This is the undercurrents. I want to give a feedback. I'm sure that department is alive to it, but it may happen in next 1 month or so. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ? It's about young boys getting involved into drugs,
as a courier, as a taking drug, and a lot of people from our community are into drug, who are distributing drugs, and this sort of a thing is going on, and some of the murders also related to the drugs. This feedback need to be, taken very seriously, I suppose. So if, and that's good feedback, if the community is going to have a meeting soon, if you're thinking, if you're a community group and you bring a group of community members together, Peel Police will attend the meeting. We will figure out who's to attend, whether it's our chief, there'll be senior officers. We will attend for any response. We go to community meetings ourselves. Chief, deputy chief, superintendents that are in charge of division go to community meetings. So if you are a community group, please, we welcome it, because we like to have this conversation. We want to know what's going on with the community. Please, we welcome it. Send your invitation, and someone will be there. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ 9 ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੇਸਡ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੀ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਸਟੇਜ਼ ਓਪਨ, ਦਾ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ? ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੈਜਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਉਨੀ ਬੈਸਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। We are, as Peel Police, we are receiving a lot of calls for mental health situations for members of the community in crisis. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ community ਹਾਂਜੀ. And so we encourage the calls. If you need the police, if you feel you need the police, call the police. We will attend. We will come and help as best as we can, until we can take, if it's a member of your family, if it's a friend, we'll assist them to take them to the hospital and make sure that they get the right treatment. It is a big issue, mental health. It is in Brampton, Mississauga. It's in the province, a big issue. It's in the country, a big issue. There's a lot of people, the government's working on it. There's a lot of doctors that are working on it to see the things they can do. It is a big issue. There's a lot of awareness. So we feel we are getting more calls. There's more awareness, and that's why we're here as well, to give you awareness and to say you'll get support. But there's still a lot of work to be done. ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਫੀਸਰਸ ਸਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੈਨੀਫਰ ਈਵਨਸ ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਆਫਸਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਟਾਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫॉर ਪੀਓ ਵਿੱਚ EMPLOYEES, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੁਆਇਟ ਆਫਨ। ਹਾਂਜੀ। Large number of people, I will say that more than required, almost coming to people violating the laws, coming closer to India in Brampton. Red light, jumping, not stopping on stop, or cutting when the light is small crimes are happening so much, and that's why possibly they are not checked, and it leads to somebody driving 200 miles in Canada and he gets caught. So I have this is a feedback I want to give. There is too much of such violation unchecked, and I suppose you may have a shortage of police officers to check every crime. But I was wondering that, just a suggestion, may consider it, that you can get some community help in assisting the police volunteers who could be placed at a strategic place. It's being done in a large number of countries and all the other things, and there are a large number of people who will volunteer also to help the police, so that everyone is happy at the end of the day. ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਕ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 416 741 9600 ਜਾਂ 416 640 0200 ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੀ। Sorry, so I'll just say, and you will see in your community, you may have seen that they call them the community stations have been removed from most of the community, in most of the region. The reason is, at the time, the chief decided there's approximately 10 police officers that work in the station, and Chief Evans decided that she wanted those officers and she wanted them on the road. So to help to increase the response, to be better for you, the community. So that's the reason. If you're, it wasn't meant to be less response or less be there for the community. They did studies and they found that it would be better for those officers to be on the road. ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਨੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫੀਸਰਸ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ?
and we thank everyone that actually, if you have contacted your counselors, they have heard you, your counselors in both Mississauga and Brampton. We've increased our class sizes. We had a class size of 30. We increased them to 40 officers. They're looking at increasing them each hiring class, which we have 3 a year, even more. So we want to thank everyone because we heard those things, and the counselors have heard those your message and your concerns, and they are looking at hiring more officers. We've gone up to this many. They've received approval for many more, and I personally think that there'll be approval to even hire even more. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚੀਫ ਤੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ CMG ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ 911 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 911 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 911 ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 911 ਡਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਾਂ PD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ 416 748 9600 ਜਾਂ 416 640 0200 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਓਪਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੋ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 4167419600 ਤੇ ਜਾਂ 4166400200 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ
ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 8000 ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8000 ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈਦਾ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ? Just for the community, it's so now they are testing, and we tell you there's a bigger cost to the community. There's safety cost to the community. There's also it is very expensive. If you are arrested for impaired driving, it's going to be very expensive for you. Your legal costs are going to be very expensive, so you should think about it. We are initially starting drug testing on all kinds of drugs. There's a number of officers have gone through training, so different drugs are being tested. You should be careful. You should be concerned if you're that person and you're thinking about it. PO police officers are very well trained. They've initially started. There's not many arrests right now, which is a good thing that we're not seeing it as much. We're not seeing drugs as obviously as much as alcohol. But you should be concerned that we're ready if we see any kind of increase, that there's going to be high level enforcement. Some community members are under illusion that the police doesn't have enough training to catch marijuana or to test it. To test is properly the type of training we follow the law, and there's legal training as much as we can get to test and to detect the signs. But whatever the police is at the level that we've been taught right now, that's going to be enough to detect the crime for impairment by drug. Whether the court system, how the courts view it, because we're just starting the cases, and how judges are going to view it, we're not looking at that right now. We're following our training, which is very good training, and any arrests that do happen, they will be properly processed, and people, you don't want to be that person. Ji, Brigadier Sahab. So, marijuana, it means what I read was that sputum test, you got to test the, the person has to spit and then test it and all the things. Otherwise, it's left to the police officer's, judgment that he is impaired or something. It is a lot is left to the impaired to the officer, but the officer, there's a lot of Constable Besser and myself right now are not in that area where they're detecting that, or where we're arresting people impaired by drug. But I will speak for those officers and say that they have a system of gathering information, and a lot of it
just like it is for impaired by alcohol. A lot of it is what the officer sees, what he notes, what he smells, and that contributes a lot to what the charge is going to be, or if the person is going to be Is charged. there any data that says the time they legalized the marijuana since September? Have the impaired driving due to marijuana gone up, or there's no numbers there? The data right now is showing that it's low. It is low rate at this So it time. means, not a concern at the moment. Hopefully it stays that way. Not a concern. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ, please go ਸ਼ੇਅਰ ahead. ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Sure. ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਓਵਰ ਅ ਡਰਿੰਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, might as well pick up a phone and inform the police if you have some proof, give it to them, and तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਡੈਡੀਕੇਟਡ, that may help, otherwise one has to go to the police station, or that may help. That's just a suggestion. ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੇਂਜਰਸਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, run through one red light then stop sign, pedestrian dangerous, that's dangerous driving, so that's 911 call. Okay. No, I know, but you want to avoid actually that is what ਮਾਈਨਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਮਿੰਟਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਭਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I would say there might be online ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿ plpolice.ca, so www.plpolice.ca। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ? ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਨਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਡੇ ਕੀ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਟਨ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਸਰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਟੁਆਈ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸਟੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਚਾਰਜ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਕਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ
ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਵੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ। So if you're doing that, and if you are a store owner can or store staff can call and they can contact police, and it is a similar charge to shoplifting, a charge which is theft, and it's theft of food that you can be charged for that. So we encourage people, or if you know anybody or anything happens, and we encourage the store owners, if they see anything like that happen, people should understand it's a very similar charge to and similar penalty to shoplifting. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਪਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪੌਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਸਪੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ there could be a potential for fingerprints or other evidence, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੇ ਘਰ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਓਨਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਫਟਾਫਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, the first thing they want to do is run away from there। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। That's called home invasion। ਉਹ ਹੋਮ ਇਨਵੇਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ really serious crime ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, get out of the house, go to your neighbors, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ the police could be there in minute, within seconds, I'd say। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ we don't know what the person is carrying, right? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਈਏ ਕਿ 911 ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਵੈਲਕਮ। हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि पीएल रीजनल पुलिस हायर कर रही है, सो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਰਜਨ ਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ 3060@plpolice.ca। मेरी एक्सटेंशन है 9054532121, एक्सटेंशन 3839, and Sergeant Dhillon. हाँ जी, And my email, if you need it, please contact me 2090@plpolice.ca, and my phone number 905-453-3311 and extension 3837. Please contact us. We're looking forward to talking to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੀਐਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਗਾ 960 AM ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੀਐਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਅੱਜ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕਵਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।